लगा है। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। और मैं उम्मीद करना कि तुम सारे जुड़ गए हो, इंतजार च बैठे हो कि परमेश्वर साडे नाल गल करेगा, आज परमेश्वर सानू ब्लैस करेगा। मैं बचन दे विचों पढ़ांगा खरूज की किताब, दूजी किताब है पुराने नेम दे विचों। ते ओदा 20 बाब ते 8 तो लैके ते 10 तक मैं पढ़ांगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मनाना, छठे दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हो। हालेलुया। परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं, अज के सबक में असीं मनाते हैं, बहुत सोहना लगता है। ते मैं थोड़ा जिहा तुहानूं शेयर करना चाहता वा, कल मैं काम ते सां ते मैनूं मौका मिलिया उन्हां दे इलाके च काम करन दा, यूदिया दे इलाके च जिथे काफ़ी जूश रहिंदे ने। ते उन्हां दा एक छोटा बच्चा सी बेबी, ते ओह ना उहनूं चलाण दे सन, क्योंकि यूदी जिहड़े ने ओह सब्बत वाले दिन ना ते गड्डी चलाते हैं, ना खाना पकाते हैं, ते ना ही ईवन कि अपने बच्चों को भी नहीं चुकते। ते ओह लैके आंदे सन ते मैं बाहर खड़ा सा, ते उन्होंने मैनूं ना एक जूश ने कहा भी प्लीज़ मेरे बेटे कैरी करके ना ते इनू घर लैके जा। ते मैं फटाफट उन्होंने उठा के तो मैंने चुक लिया। बच्चा बहुत रोंदा सी, लेकिन मैं उन्होंने प्यार के नाल ना उन्होंने शुरू करता हसाना। ते मैं खुद हैरान हो गया था भी वो प्रभु के दिन नूं एडा कुछ शब्द मानते हैं, इन्ना कुछ पाक ते पवित्र मानते हैं, ईवन कल यीशु नूं नहीं सही तरीके मानते। और इन्ने को ने कि वो कहते हैं जी असीं ना खाना पकाना है, ना असीं अपना बच्चों भी नहीं तक बच्चों भी नहीं चुकते। ते उन्होंने मैनूं दिता, मैनूं बड़ी खुशी हुई। मैं अपने आप को ब्लैस समझा कि मैं परमेश्वर के जो लोग ने उन्होंने हाथ लाया, उन्होंने चुकया वे। एक कोई एडी वड्डी गल तो नहीं की, लेकिन मैं खुश होया सा, क्योंकि ये लोग आम लोगों के नाल इन्नी छेती गल करके राजी नहीं गए। फिर मैं उन्होंने जो बच्चे का बाप से मैनूं कहन लगा कि मेरे नाल तो ना मेरे घर चल, तेन उत्थे छड़ गया क्योंकि मैं चुक नहीं सकता। तो मैं जो घर लैके गया तो मैनूं कहंदा पानी पीना, मैं कहा पानी तो मैं पीवांगा। तो कहंदा तेनों पानी मेरे अंदर घर के आके पीना पैना, मैं बाहर भी नहीं तेनों प्या सकता क्योंकि अज सब्बत है साडा। तो फिर मैं उंजी गंदा सा कपड़ियां दे विच ते मैनूं उन्हें अपने अंदर बुला के ते मैनूं उन्हें फिर मैनूं ना एप्पल का जूस दिता। तो मैं इन्ना खुश होया और मैं हैरान होया कि देखो ये इन्ने को अपने सब्बत के दिन मुकद्दस करते हैं कि कोई चीज़ नहीं करना लायक करते। ठीक है। तो कई बारी असी सोचते हैं, मैनूं खुद भी कई बार शर्म आती कि संडे वाले दिन मैनूं भी कई दफ़ा काम करना पैंदा वे, लेकिन वो कहते नहीं, ये परमेश्वर ने ठहराया वे, इनू करना ही पैना है। तो मैं एक छोटी जी शेयर करना सी, इस वजह तो मैं तुहानूं एक खरूज की किताब जी 20 बाब की 8 तो 10 तक पढ़िया सी। आपां हुण छोटी जी प्रार्थना शुरू करांगे ते फिर उसके बाद असीं वर्शिप दे विच जावांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। महान जिंदा परमेश्वर, मैं तुहाडा दिल दी करां तो धन्नवाद करना वा। तुसीं अज दा नवां दिन दिता, नवीं जिंदगी दित्ती, नवां साह दिता, तुहाडा शुक्र करना वा खुदा बाप। रात भर तुसीं सानूं पवित्र फास्ते निगाह बाणी च रखिया, हर खतरे तो, हर तकलीफ तो, हर परेशानी तो बचा के रखिया खुदावन। तुहाडा शुक्र करने, फिर नवां दिन ते नवीं ताकत दित्ती, नवां बल दिता। वापस मानी अज का सारे समय के विच खुदावंद असीं तुहानूं वेलकम करने आ। तुसीं अपने पाक पवित्र आत्मा दे नाल अज सानूं सब नूं छूओ प्रभु जी, साडे दिमागां नूं, दिलां नूं, सोचां नूं, ख्यालां नूं खुदावंद अपने वचन दे नाल लवाओ, ताकि खुदावंद असीं उहनूं समझ सकीए। जो भी अज तुहाडी दासी ने सानूं वचन देना मैं खुदावंद उहनूं सीखीए और उहनूं अपने रोज़मर्रा की जिंदगी के भी इस्तेमाल च लैके आइए खुदावंद। खुदा मैं थोड़ा धन्यवाद करना वा, जो कुछ भी हम खुदा तुहाडी वर्शिप दे विच, तुहाडी तारीफ दे विच असीं गावांगे,
ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਜੇ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਨਸਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰੂਜੇ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਨਸਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਫੌਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੇਰ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਸੁਹਾਨੂੰ, ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗ ਜੂਹਾਂ
हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं शुक्र करना वा परमेश्वर का फिर एक बारी और तुहानू सारिਆਂ फिर वेलकम करना वा, जी आया नू कहना वा। एक गीत दे विच बहुत जोर है, बहुत ताकत है, बहुत पावर है। ਜਦੋਂ मूसा ने उस समुंदर चों पार होना सी ते फराउन दी फौजां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ मगर ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, लेकिन परमेश्वर ਨੂੰ पता सी कि मैं इन्हां दी जंग लड़ रहा वां, इन्हां ਨੂੰ कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इंसान ਹੁੰਦੇ ਨਾਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਨੇ ਆ ਇਹ जंग लगी हुई है मेरी, मैं किदों जीतांगा, ये मुश्किल ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ आई है किदों टलेगी। लेकिन परमेश्वर ਨੂੰ पता है, परमेश्वर अपने वक्त ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਰਾਉਨ ਦੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਠਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੇ भजन वाल जावांगे। पाक रूह से भर दे मुझे, हालेलुया। बहुत सोहना शब्द ने और गीत भी बहुत सोहना है। उम्मीद करना तुसीं आनंद लवोगे दे नाल और परमेश्वर तुहानूं छूएगा दे नाल और तुसीं बरकत पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे।
चाहता वहाँ कि अज सारे जिन्हें भी देखते पे ने सारे अपने वास्ते दुआ प्रार्थना करन कि परमेश्वर अज मैनू अपने पाक पवित्र आत्मा दे नाल भर दे, अज मैनू अपने पाक पवित्र आत्मा दे नाल भर दे, क्योंकि वचन दे विच लिखा है मंगो तो तुहानू दिता जाएगा, जे असीं मंगांगे नहीं तो सानू दिता भी नहीं जाएगा। परमेश्वर सब पता है कि इन्हां केड़ी केड़ी चीज़ की लोड़ है, लेकिन कुछ चीज़ां जिहड़ियां उहदे वास्ते तुहानू मंगना पैंदा है। परमेश्वर मैनू अपनी पाक पवित्र आत्मा दे नाल भर, मैनू परमेश्वर अज अपनी समझ दे, मैनू परमेश्वर अपना वो दिल दे कि मैं तेरे नाल जुड़ जावां, ताकि मैं तेरी आराधना कर सकां। हालेलुया। आपां दूसरा तीसरा भजन गावांगे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, असीं उहनूं पुकारने आ, परमेश्वर साडे कोल आ, साडी मदद कर, ताकि तेनू समझ सकीए, ताकि तेनू जान सकीए, ताकि तेनू असीं अपने दिल दे विच बिठा सकीए, क्योंकि परमेश्वर साडे नाल संगति चाहता है, परमेश्वर साडे नाल दोस्ती लाना चाहता है, क्योंकि उहदी दोस्ती जिहड़ी है वो कभी मिटन वाली दोस्ती नहीं, और उहदी दोस्ती भी वफादारी वाली है, क्योंकि जिस तरह से इंसान एक दूसरे नाल दोस्ती करने सानू किसी ना किसी चीज़ का मतलब होंदा है, लेकिन परमेश्वर साडी किसी चीज़ का मतलब नहीं है। वो तो कहता है सोना भी मेरा, चांदी भी मेरी, कार भी मेरे, गड्डियां भी मेरी, पैसा भी मेरा, नौकरियां भी मेरियां, मैं ही तुहानू देना वा, ते मैनू इहदी चीज़ की नहीं लोड़, मैनू तेरे दिल की लोड़ है। हालेलुया। तुम अगर अपनी जगह ते बैठ के गा रहे हो या बैठे हो सुन रहे हो, तुम अगर गा सकते हो, अपने मुंह से गा भी सकते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे, हालेलुया, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा
जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह घुटनिਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੋ ਕੇ ਲਈ ਸੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏਗੀ तेरा शुक्र करने परमेश्वर तेरा धन्यवाद करने पहुंची कि तू जिंदा खुदा है परमेश्वर साडी विच है परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रभु जी मैं खास कर प्रभु जी ताड़ा तक इस जगह ते मंगदी है परमेश्वर खुदावंदा तेरे अग दे ग्यारे परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी तेरी दासी दे ते मंगने दी परमेश्वर आज प्रभु जी तेरा आत्मा इन्हां दे विच होके बोले परमेश्वर खुदावंद इन्हां दे रूह दे विच ओ वचन है परमेश्वर खुदावंद जो तेरे वल्लों उतारा है परमेश्वर और खुदावंद साडी जिंदगी नूं चीर के परमेश्वर खुदावंद उत्ते काम करेगा परमेश्वर खुदावंद ताकि उस वचन दे द्वारा असीं दोबारा वापस वैसे नहीं होवांगे परमेश्वर लेकिन असीं तेरे एक नवा बूटा होंगे परमेश्वर साडे प्रार्थना दे लेवल चेंज हो जाएंगे साडी सोचां दे पैटर्न चेंज हो जाएंगे साडा वचन पढ़न दी शक्ति आ जाएगी यीशु नाम दे विच हालेलुया प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करदी हां परमेश्वर अपनी दासी नु ब्लेस कर परमेश्वर और खुदावंद दे द्वारा सी ब्लेसिंग पा लईए परमेश्वर ओ खुदावंद हालेलुया परमेश्वर
ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਵੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤੇਰੀ ਹੈਵੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨੋਇੰਟ ਰਹਿ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਦਸਵੰਤ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਤ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So let's close our eyes। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲੀਬ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਜੱਗ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਪ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਪ, ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਬੇਸੂਰਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਪ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਚੁੱਕਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ, ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਪ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਆਲਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓ ਰਿਆਕਿਆ ਥਾਨਾ ਫਾਖਾਰੇ ਬੇਹੰਦਰਾ ਹਿਲਾਰਾ ਬਸੰਦਰਾ, ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰੀਸਿੰਗ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸੇਮ ਆਪਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਰੀਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਇਨਕਰੀਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਦੀ। ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ,
ਜਿਹਨੇ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਮਕਣਾ ਤੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਮੇਰੀ 100% ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜੀਸਸ ਸਟਾਰ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਾਈਵ। ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚਰਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਜੇ ਚਰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਜੋ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਡੇਲਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਤੇ ਕੁਵਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ ਆਈ ਪ੍ਰੇ, ਆਮੇਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਜ਼ਕਰਿਆ ਚੈਪਟਰ 4 और ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਬਾਬ ਤੇ 6 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਰੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੁਬਾਬਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜ਼ਰੁਬਾਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਟਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ रूह से यीशु मैं कहता, ना
ਬਹੁਤ ਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ परमेश्वर आके कहता है। हिंदी की बाइबल च लिखा, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का यह वचन है। एक इंसान है ते परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, पर परमेश्वर कहता मेरी आत्मा दे राही। कौन कहता? परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा दे द्वारा सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਜਰਬਾਬਲ ਸੁਣ ਲੈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? समतल हो जाएगा। वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए कहे आएगा कि अनुग्रह, अनुग्रह मींस ग्रेस, ग्रेस, फजल, फजल, कृपा, कृपा। और कहता आज फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। तो जिकराया एक नबी है, प्रॉफिट अज भी टीवी ते आंदे हन, सारे पासे आंदे ते ओ एक वचन लेके आंदे हन, परमेश्वर दा स्नेहा लेके आंदे हन, कलीसिया नु स्नेहा दिंदे हन और कलीसिया दे दासां नु स्नेहा दिंदे हन, कम्युनिटी ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਬੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਰਬੈਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਹੂ ਇਜ਼ ਜਰਬਾਬਲ? ਹੂ ਗॉड ਸੈਂਗ? ਜਰਬਾਬਲ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਸਟਰ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਬਾਬਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ? ਜੂਡੀਅਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜੂੜਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਜਯਪਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਸੌਖੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਬੀਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਨਬਕਸੂਲਾ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਔਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਰੂਸਲਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਬਾਬਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, when the Israel was in the captivities of Babylon, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ the first group he has brought out with the help of the God, amen। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਟੈਂਪਲ ਬਿਲਡ ਬਾਈ ਕਿੰਗਡਮ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਬੀਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਹਾਗੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਹਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲਾ ਕਿਤਾਬ ਆਵੇਗੀ, ਜਕਰਾਇਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਕਰਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ, ਹਾਗੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਜਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਗੇ। ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 1 to 4। ਹਾਂਜੀ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਜ਼ਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਲੇਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁਬਾਬਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੋਸਾਦਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮਹਾਯਾਜਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖ ਓਕੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਣਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਬੀਲੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ,
ਸੋ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਿਟਸ ਔਨ ਹਿਸ ਚੇਅਰ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਡੋਨਟ ਟੇਕ ਮੀ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਆ ਹਾਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਅਧਿਪਤੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ, ਜ਼ਰਬਾਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਜੋਸ਼ੂਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਸ਼ੂਆ, ਐਂਡ ਇਸ ਅ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਾਈਵਫੋਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਚ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮਹਾਯਾਜਕ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਨ। ਕੌਮ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰੂਸਲਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਜਰਬਾਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਬਾਬਲ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਬਣ। ਸੋ ਹਿੰਮਤ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤਗੜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਹਿਆਬ ਬਣ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਆਬ ਬਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਔਰ ਚਰਚ, ਔਰ ਕੰਟਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਭ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਬੈਕਅਪ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਰੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਹਾਗਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਜਰਬਾਲ ਹਿੰਮਤ ਬਣ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਹਿੰਮਤ ਬਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਹਿੰਮਤ ਬੰਦੋ ਔਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਦਾ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਦ ਚਰਚ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਜਰੂਸਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਬੀਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਬੀਲੋਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੇ ਵੀ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਫੇਰ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੇਮ ਚੈਪਟਰ ਸੇਮ ਚੈਪਟਰ 2 ਸੇਮ ਬੁੱਕ ਹਾਗੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 20 to 23 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 2 ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 2 ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਜ਼ਈ ਨਬੀ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਚਰਚ ਦੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਚਰਚ, ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਰਚ ਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਤੇ ਚਰਚ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਜੂਡਾ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਰਬਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਜੂਡਾ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਅਧਿਪਤੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਉਲਟ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਸ਼ਲੀਏਤੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਵਾਂਗ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਬੀਲੋਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਤੋਬਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੈਬੀਲੋਨ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਟੈਂਪਲ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਲੈ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਹਿੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਮਾਈ ਫਿੰਗਰ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਰਚ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗੂਠੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅੰਗੂਠੀ ਸਾਡੀ ਹੀਰੇ ਹਾਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਰੇ ਪਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। Who God is speaking to? Jesus star of ministry, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਜ਼ਰਾ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ। ਔਰ ਅਨਦਰ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਰਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਗੜਾ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਵਰਨੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਹੈ
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਔਰ ਦੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਡਰੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਵੀਂ, ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜ਼ਕਰਾਇਆ। ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ 4 ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਰਬੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਐ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਰੰਤ ਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਲਟਰ, ਰੀਬਿਲਡ ਦਾ ਆਲਟਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਬਿਲਡ ਆਲਟਰ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰੀਬਿਲਡ ਆਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਲਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दूसरा काम उन्होंने की किया? दूसरे वर्ष में मंदिर की नवी नींव डाल दी और उन्होंने फाउंडेशन मंदिर की रख दी। बाइबल कहती है जब उन्होंने फाउंडेशन रख दी तो उन्होंने खिलाफ फिर भी लोग उठ गए। जब उन्होंने खिलाफ लोग उठ गए तो उन्होंने काम रोक दिता। परमेश्वर के लोगों पता कितने साल ने काम रोक दिता? 16 साल ने काम रोक दिता। 16 साल नहीं उन्होंने दोबारा टेंपल को टच नहीं किया क्योंकि दे हैड वेरी बैड टाइम बिफोर। बैड टाइम का करके 16 ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੇਰ ਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਜ਼ਕਰਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ 8 ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਸਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਚੈਪਟਰ 4 1 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਚੈਪਟਰ। ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਜਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਜਰਬੈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਐਂਜਲ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਮੈਸੇਜ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸਰਾਸਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 7 ਦੀਵੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਲਈ 7 ਨਾਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ 2 ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਆ 2 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ 16 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਟਰਬਲ ਆਈ ਹੈ। ਟਰਬਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਆਗੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਜ਼ਕਰਾਇਆ ਦੀ ਕੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਰਕ ਆਫ ਕਵਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ, ਨਾ ਬਲ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਤਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਤੇ 7 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਰਸ 8 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ the good work you have started I'm able to complete that। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਤੁਝੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਲਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ और ਉਹੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। तू जानेगा, फिर तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास में, तू जानेगा जकराया कहता कि परमेश्वर ने मेरे को तेरे लिए स्नेहा लेके कलिया। जदों मंदिर बन जाऊगा तू कहेगा मेरे को जकराया सोदा ना, तू मेरे को जरबेबल नठा आएगा, कहेगा कि सच्ची मुच्ची परमेश्वर का तू नबी है, सच्ची मुच्ची परमेश्वर ने तेरे नाल गल की है। तो बाइबल की कहती है, हाँ जी, वर्स 10 च भी सिस्टर पढ़ांगे बिकॉज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डिलीशन है। हाँ जी, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਰਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਹਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ 7 ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। तो कहता की होगा, टेंपल बन जाऊगा, लोग देखेंगे, क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है, किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना। बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਚਾਹੇ ਡੋਰ ਕਰਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਚਾਹੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਟੂਡ ਅਗੇਨ, ਫੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਫੇਰ ਦੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੇ ਖਾਣਾ ਮਾਸੰਦ ਨਾ ਹਿਲਾਣਾ। ਫੇਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੂਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਸੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਿਖ ਲਾ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਪਾ ਮਾਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਬੂਵਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਨਬੂਵਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਆਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਜੀਸਸ ਸਟਾਰ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਐਨੀ ਚਰਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਰਚ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਰੋਏ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਯਾਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਤਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਸਟਾਰ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇਰੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੜ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਗੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਟ੍ਰੀ ਡ੍ਰਿਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ। ਜਦ ਨਬੂਵਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਅਨਦਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋ ਪਾਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਟੋਟਨ ਲੰਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸਕੇ कान हो वो सुन ले, ये परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज परमेश्वर का आत्मा कलीसिया कौन है लोगों, अगे जाके आप हुणी देखना है। वो पत्थर नहीं है कलीसिया, जिंदे पत्थर हो तुसी जिन्हां नाल परमेश्वर अज गल करदा पिया और कहता पिया है। सुनो, लेट्स गो बैक टू बुक ऑफ हागे अगेन। हाले आप एजरा दे विच भी जाना है। हालेलुया। चैप्टर 2 वर्स 3 पढ़ा गया था। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਣਾ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਜ਼ਰਾ, ਐਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਜ਼ਰਾ। ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਵੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 3 ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 3 ਦੀ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਗਰੀ ਵਸ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਨ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ
ਕਿ ਜਕਰਾਇਆ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਘਰ ਬਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੁਬਾਬਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਵਰਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਯੋਸਦਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਯਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਤੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁਬਾਬਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ? somebody came to encourage them। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ encourage ਕਰਦਾ ਹੈ, it's not the end। ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਟਰਬਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ। ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕੁੱਟ ਵੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਬਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਰ ਬੰਨੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਕਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਦੀ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲਟਰ ਵੀ ਮੇਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ, ਵਰਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਲਟਰ ਵੀ ਬਿਲਡ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਲਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਟੈਂਪਲ ਫੇਰ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਦੱਬ ਦੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋਦਾ ਇਟਸ ਓਵਰ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਵਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਆਲਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਇਹਦੀ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਰਸ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਸ 8। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪ ਉੱਜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਵਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁਬਾਬਲ ਤੇ ਯੋਸਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਯਾਜਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਵੀਆਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਤੇ ਥਾਪਿਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, कितना सोना लिखा है, कहता परमेश्वर के भवन में जो जेरूसलम में है, दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में फिर भी जरबाबल का नाम आता। परमेश्वर ने उसका पीछा नहीं छड्या, जब तक उन्हें काम नहीं करना। सो की कहता उन्हें फिर की जड़ा परमेश्वर का काम सी, कहता जितने बदुहाई से जेरूसलम में आए थे उन्होंने भी काम आरंभ किया। फिर कल्ले ने नहीं उन्हें किया, सारे ने किसी काम जड़ा शुरू कर दिया। कंटिन्यू अगर 30 तक चलना। हाँ जी, कैरी ऑन करो 9, 10, 11। ਤਾਂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਦਮੀਏਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੈਨਦਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਯਾਜਕ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸਾਫ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੇਵੀ ਸ਼ੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਗਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਸਦੀਕ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ
ਦੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਉ ਧਰੀ ਗਈ ਸੀ। आमेन। तो इतने जो आप वर्ष 8 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हैं ना, लिखा 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया गया। यूथ केम फॉरवर्ड, जवान जेडे फॉरवर्ड आ गए। पिछले दिन किसी को याद है फ्राइडे नाइट की मीटिंग की हुआ सी, याद है परमेश्वर ने कुछ किया सी, याद है किसी ने कि मैं आर्मी बनाने जा रहा हूं। जवाना आमेन। सो परमेश्वर अज भी वही काम करना चाहता जो हजारा साल से। सो परमेश्वर ने 20 साल तो लेके यूथ खड़ा कर दिता। तो अज भी परमेश्वर का आत्मा कहता है जो नींह रखी गई तो की होया, कहता लोकी की नेव की जो कहता जब 12 की 20 पाठ में पढ़ती, जब उस भवन की नेव उनकी आंखों के सामने पड़ी तो की है तब फूट फूट कर रोने लगे। लोग रोन लग पे, खुशी के नाल रोन लग पे कि परमेश्वर असी तो सोचा सी हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੋਲੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜੈ, ਯਹੋਵਾ ਨਿਸੀ ਦੀ ਜੈ, ਜਿਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਧੰਨ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਪਟਰ 4 ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਸਟਾਰ ਆਫ ਮਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿਮਲਾ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਐਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਬਲੈਸਡ। ਚੈਪਟਰ 4 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਜੋ ਬੰਦੂਏ ਸਨ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਦੇ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇਸਰ ਹਦਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੇਡ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਤੇ ਯਸ਼ੂਆ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਕਰਨ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ 5 ਤੱਕ verse 5 ਤੱਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੋਚ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਡੋਂਟ ਸਲੀਪ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸੋ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। तो कहता जदों इन्होंने काम शुरू कर लेता, नींह रख लेती, तो मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे हमें भी अपने संग बनाने दो। लोकी जदों तुसीं देखदे आ कि तुहाडा चर्च रीबिल्ड होण लग पैंदा, तो लोकी आके ज्वाइन करन लग पैंदे कि असीं भी तुहाडा हत्थ दे सकदे, कि क्योंकि नाम कईयां ने कमाना हुंदा विच आके कि मैं ना। पर इत्थे जदों असीं बुक ऑफ एज़रा पढ़दे, इत्थे जिहड़ा राजा है वो बिलीवर नहीं है, वो कोई यहोवा नूं मन्नण वाला नहीं है। पर बाइबल दी स्टार्टिंग दे एज़रा दी चैप्टर 1 जदों तुसीं किताब पढ़दे आ ते जरमाया नबी ने जिहड़ी नबूवत कीती सी कि मैं जिहड़ा टैंपल आ राजा जिहड़ा सी राजे दे दिल नूं
परमेश्वर ने की किया हिला दिता। चैप्टर 1 ਦੀ 1 ਚ ਲਿਖਿਆ और राजा बिलीवर नहीं है, परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਜ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਵਰਸ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਫ ਆਮ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਐਜ਼ਰਾ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 24। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੰਮ ਠੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਰਸਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਰੇ ਤਾਈਂ ਠੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜੇ ਕੋ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਜੋ ਨਮਾਇਆ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਡਰ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, 16 ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 20 ਈਅਰ 올ਡ ਟੂਗੇਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਨੀਂਹ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਲਟਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਈਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਲਾਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। 400 ਈਅਰ 400 ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਐਜ਼ਰਾ ਚੈਪਟਰ 5 1 ਤਾਂ 2 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਇਹ ਨਬੀ ਅਰਥਾਤ ਹਗਈ ਨਬੀ ਦੇ ਤੇ ਏਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਗਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਸ਼ਲਤੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਔਰ ਜਸਦਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਉੱਠੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੋ ਹਾਗੇ ਨਬੀ ਫੇਰ ਕੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਹੀ ਵੋਂਟ ਲੀਵ ਅਸ ਅਲੋਨ। ਸੋ ਫੇਰ ਤੀ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਤੀ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਰਬਾਬਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਬਾਬਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਬੂਵਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੇਤਾ 'ਚ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਰਿੰਕੂ ਵਾਚਿੰਗ 2016 ਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਿੰਕੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਰਬਾਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਦਰਾਰ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਰੇਤਾ 'ਚ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੂਫਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ 24/7 ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਰਬਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਮਰ ਬੰਨ ਲਈ ਫੇਰਤੀ, कमर बन के परमेश्वर के भवन को जेरूसलम में फिर से बनाना शुरू कर दिता और जेडे नबी सीगे उन्हां दा साथ देन लग पे, उन्हां दा साथ देन लग पे। वो परमेश्वर दे अगे बैठे रहंदे सी, परमेश्वर साडा गल कर किधरों दी दुश्मन ता नहीं आ रहा। तो जदों दुआ करदे रहंदे सी नबी जरबाबल नूं की करदे सी, एनकरेज करदे सी
ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਡੋਨਟ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਯੋਰ ਫਾਲਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਸਨਟ ਰੀਅਲੀ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਅਗੇਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਬਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਇਓ ਪਾਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਤਤਨਈ ਦੇ ਸਖਤ ਬੋਜ਼ਨਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਟਰਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਰਸ 8 ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਰਸ 8 ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਸੌਰੀ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਰੋਂਗ ਵਰਸ। ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਦ 5 ਵਰਸ 1 ਐਂਡ 2 ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਚੈਪਟਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 6 ਦਾ 15, ਚੈਪਟਰ 6 ਵਰਸ 15। I apologize, I went to the chapter read back. ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਨ ਅਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 6ਵੇਂ ਵਰੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਯਾਜਕਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਰੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਚੱਟ ਕੀਤੀ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ, ਪਲੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਜ਼ਕਰਿਆ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਹਾਗੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸੋ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂਗੇ ਦਿਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਸਾਰਾ ਹੈਲੇਲੂਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਗੇਟ ਆਫ ਹੈਲ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਪ੍ਰਵੇਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਚਰਚ, ਕਿ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਰਸ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫੇਰ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਵਰਸ 1 ਐਂਡ 2 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫੇਰ ਕਿ ਨਬੀ ਆਏ, ਫੇਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਕਿ ਜ਼ਰਬਾਬਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫੇਰ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਡ ਅਗੇਨ। ਫੇਰ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਵਰਸ 15 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਡ ਸੀ ਨਾ ਕਮ ਟੂ ਪਾਸ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਯਹੂਨਾ ਜੌਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ 2, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 13। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਔਰ ਸਰਾਫਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਕੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲੇ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾਂ ਦੀ ਰੋਕੜ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੂਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਗ ਹੈਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਹੈਰੋਦਸ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਰੋਂਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਮਰਕਸ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ 22 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ 11। ਹਾਂਜੀ ਚੈਪਟਰ 11 ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ 15 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਔਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। Amen. So Jesus was strict now. He said, this is the temple. So temple ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ 17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਬੈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 13 ਮਾਰਕ 13 ਤੇ ਉਹਦੀ 1 ਤਾਂ 2 ਆਇਤ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੇ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 4 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੈਸਟ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਂਗਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਰਕ ਆਫ ਕਵਰਨੈਂਸ। ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਰਕ ਆਫ ਕਵਰਨੈਂਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4:21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਚਲੇ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਹੁਣੇ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੇਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਬਲੀਵਰਸ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਸਾਮਰੀਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀਗਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, यीशु ने उस औरत से कहा कि क्या हे नारी मेरी बात की प्रतीत कर, मेरी गल नूं समझ, वो वेला आने वाला बल्कि आ चुका है कि तुसी पहाड़ ते वर्शिप करन दी लोड़ नहीं। हुण पहाड़ ते कौन जांदा सी? अब्राहम क्या सीगा वर्शिप करने। जब परमेश्वर ने कहा जा उस पहाड़ मोराया पहाड़ ते चलिया जा, अपना बेटा लेके तो उत्थे जाके बलि चढ़ा ते वर्शिप कर। ते परमेश्वर यसु मसीह कहंदे वो टाइम आने वाला कि जिथे पहाड़ां ते जाण दी लोड़ नहीं, जेरूसलम जाण दी लोड़ नहीं, बल्कि रूह ते सच्चाई दे विच वर्शिप करन दी लोड़ है। हुण मंदिर लभण दी लोड़ नहीं, हुण बिल्डिंग लभण दी लोड़ नहीं। कहता हुण वो टाइम आ गया जिथे के आदम दा आत्मा जिहड़ा परमेश्वर दा आत्मा दे विच वसदा सी, वो वापस आने वाला है। प्रभु ने कहा वो सीजन मैं लेके आया। प्रभु यसु मसीह ने कहा परमेश्वर दे लोको ਅਸੀਂ न्यू टेस्टामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੌਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਆਮ ਨੋ ਸੇਇੰਗ ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੈਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ, ਪਰ ਆਲਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚਰਚ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਚੈਪਟਰ 3 16 ਤੇ 17। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਆਰਕ ਆਫ ਕਵਰਨੈਂਟ ਚ, ਬਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਚ ਟੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ, ਫਿਕਸ ਯੋਰ ਟੈਂਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। कहता परमेश्वर का आत्मा तुम में वास, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ परमेश्वर का। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੀ ਕੇ परमेश्वर ਦਾ ਮੰਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਵਹ ਤੁਮ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਸੀ? ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਰੋਮਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਆਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲਹੂ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਮੀ
I am the temple of the God. We are the temple of the God. ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਾਂ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਡੂ ਇਟ ਟੁਡੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇਗਾ। ਚੈਪਟਰ 2 ਉਹਦੇ 20 ਤੱਕ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। कहता कि कहता प्रेरितों भविष्यवाद को की लेप पर जिसके कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह आप है। जेड़ा हम टेंपल कहता ओदा प्रभु यीशु मसीह मंदिर है, बनाए गए हो। की बनाए गए हो? जिसमें सारी रचना डजंट मैटर हु यू आर, जो तुसी प्रभु यीशु मसीह चाहते एक मिल के कहता कि यार प्रभु में एक मंदिर, पवित्र मंदिर बनती जाती है। कलीसिया चर्च इज द टेंपल ऑफ गॉड। कौन है चर्च? मैं चर्च हां। तो तुसी चर्च दे अंग हां। मैं ते तुसी इकट्ठे होके कलीसिया बांधी, मैं ते तुसी इकट्ठे होके किया टेंपल बांधा। कहता एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, पवित्र मंदिर बनदा जांदा है। आगे की लिखा हां जी सिस्टर 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। हां जी। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਂਗ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਂਗ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। कहता जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो जब ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਫੀਚਰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ 2 verse 4 and 5। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਣੋ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕਿ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਈ ਯਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਮ ਵੀ ਆਪ ਜੀਵਿਤ ਪੱਥਰੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਟਰ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇ ਮੂਸਾ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਸੋ ਡੀਪ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੀ ਬੋਲੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰਾਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਅਸੀਂ? याजकों का पवित्र समाज बनकर, ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਸ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਵਰਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਰਾਜ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿਤ ਸੀਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ कहता तुसी परमेश्वर दी अपनी कौम आ, निज कौम हो परमेश्वर दी तुसी। कहता इसलिए किया जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बनाया। कहता उसने तुहानू ज्योति दे विच साध दिता। यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। बाइबल दी आखिरी किताब च चलांगे, आखिरी किताब बाइबल दी। मैं विचों हाले भी स्क्रिप्चर छड्डिया, 21 चैप्टर च चलांगे। हाँ जी। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? verse 22 chapter 21 verse 22। हाँ जी। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਕਿਤੇ ਹੈਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਰੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ परमेश्वर। कौन प्रभु परमेश्वर? लेला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, द लैम ऑफ गॉड। कहता कौन है? और मेमना उसका मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह आप धरती ते आए, आसमान ची इज अ टेंपल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲੀ ਆਫ ਹੋਲੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕ ਆਫ ਕਵਰਨੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤੇ ਆਣਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਯੂਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਂਪਲ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਰੂਸਲਮ ਚ ਟੈਂਪਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਮਨਾ ਉਸका, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਮਨਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ। How we can go there? Through the Spirit of God। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨਗਰ ਚ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ सूरज चांद, कहता का उजियाले का प्रयोजन, उत्थे सूरज चांद की लोड़ नहीं आ, धरती दे सूरज ते चांद की लोड़ है। जेड़े आसमान च असीं जाना है, स्वर्ग की गल करदा है, जिथे मरण तो बाद जाना है। कादे लई इन्नी मेहनत करदे हां, कादे लई चीका मार मार के प्रचार करदे, कादे लई प्रार्थना करदे, क्यों कड़ी कड़ी मीटिंगां करदे, क्यों कहंदे हां अपने आप नूं सुधार लो, क्यों कहंदे हां? क्योंकि मैं टेंपल हां। कहंदा उत्थे जाना, उस नगरी दे विच मैं जाना है। कहंदा की आ उत्थे? कहंदा उत्थे सूरज चांद की लोड़ नहीं पैंदी। उत्थे की हुंदा? परमेश्वर के तेज से, कहता ओदे नूर दे नाल उजियाला हुंदा है। उत्थे दा दीपक कौन? मेमना उसका दीपक है। कहता प्रभु यीशु मसीह का गॉड इज अ लाइट, देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। यूहन्ना पहला च लिखिया परमेश्वर लो है ते ओदे विच कोई नेरा नहीं है। नेरा ओदा हिस्सा ही नहीं। जदों मां मरियम दे पेट च भी प्रभु यीशु मसीह सीगे, उत्थे नेरा नहीं सी, क्योंकि नेरा है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो ओदे च लो ही लो सी। यीशु मसीह लो लेके आए, प्रभु यीशु मसीह अखा खोलण आए। तो परमेश्वर दे लोगों, जरबायल दे अग्गों पहाड़ परमेश्वर ने हटा दिता। अज परमेश्वर किन्ने जरबायल नाल गल करदा, विच मिनिस्ट्री नहीं छड्डनी है। परमेश्वर दे दास दासी अकड़ा नहीं है, थकना नहीं है। चाहे तुसी इंडिया चो, पाकिस्तान चो, यूरोप चो, अमेरिका चो, जिथे भी हो, रिमेंबर ओही परमेश्वर जेड़ा जरबायल नाल गल करदा सी, अज मेरे ते तुहाडे नाल गल करदा है। अज भी वो कहता है वो पहाड़ टल जाए तेरी रूह से यीशु मैं कहता। आज परमेश्वर दे अगे ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ परमेश्वर, वो पहाड़ खुदावंद, हालेलुया, वेखे थारा वाला। पाओ परमेश्वर तेरी आवाज है कि वो पहाड़ अज मेरे अगे नहीं निकल गए। चाहे वो फैमिली मैटर के पहाड़ हो, चाहे वो बीमारियां के पहाड़ हो, चाहे वो मेरी कमजोरी के पहाड़ हो, चाहे वो मेरे पास के पहाड़ हो, चाहे मेरे घर च रोटी दे पहाड़ हो, चाहे मेरे घर च पैसे दे लैक दे पहाड़ हो। परमेश्वर मैं जानदा तू मेरे नाल गल करदा पिया। प्रभु मैं जानदा तू मेरे नाल गल अगे भी कीती ते फिर भी करदा पिया। अज जेड़े पहाड़ है प्रभु मेरी मिनिस्ट्री च नहीं टिकण दे। अज जेड़े पहाड़ है डिस्करेजमेंट के, अज जेड़े पहाड़ है परमेश्वर जेड़े रॉन्ग लफ्ज़ां ने मेरे दिल नूं फड़िया है, अज परमेश्वर दा आत्मा जेड़ा जरबाल नूं कहंदा तगड़ा हो, संगत नूं कह दे दोबारा ती मंदिर बनाना है, दोबारा ती मिनिस्ट्री बिल्ड करनी है, दोबारा ती परमेश्वर को लाना है, दोबारा ती बैक स्लाइडिंग च नहीं मैं रहना है। हुण टाइम आ गया है, पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। नहीं बल से ना शक्ति से, तेरी राह से यीशु मैं कहता। जाएगा।
पीछे बस तेरी आत्मा के द्वारा बस तेरी आत्मा के खुदा दे से तरह हो जावे ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा तेरी ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪਹਾੜ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਬੂਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਖਾਣਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹਨ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ੂਆ ਤਗੜਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜੀ ਨਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜੀ ਅੱਜ ਸੇਮ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਫੀਸੀਅਨ 3:3 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਝ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਟਲ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਸਮਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਲਾਰਡ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋੜੇ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਔਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਿਆ ਰੇਖੇ ਥਾਰਾ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਬੈਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਬੀ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟਲ ਗਏ ਹਨ ਜੈਲਸੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕੁੜਕੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟਲ ਗਏ ਹਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟਲ ਗਏ ਹਨ ਲੈਕ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟਲ ਗਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੌਨ यीशु के नाम से चले गया है 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 हालेलुया वी थैंक यू होली स्पिरिट वी ब्लेस यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल डे गॉड खुदावंद ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਡਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਕਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਰੂਹ, ਬਦਨ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Lord, thank you for restoration that coming in the ministries, Lord। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। We thank you, Lord, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉੱਠਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। We thank you for the young person, Lord। We thank you so much, Lord। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੀ bless him today in the name of Jesus। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਜਸ I'm talking to you। ਉਹੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, in the name of Jesus। Thank you, Holy Spirit। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। We bless you, Holy Spirit। We thank you, Holy Spirit। In Jesus' mighty name we pray, Holy Spirit। Amen। God bless you, church। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਲੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਵੇਗਾ। ਵੀ ਨੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਮਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਗॉड, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫਾਦਰ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਲਵਸ ਯੂ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੇ ਵੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। God bless you। Have a wonderful day। Have a wonderful week। Blessed week। Prayerful week। And ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਵੇ। We love you very much। Jesus, God, please be next week। ਫਿਰ ਦੀ ਦੋ ਵਜੇ